स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। शाहकोट का शाह कौन होएगा, एक सवाल वड्डा सीगा, पर उस तो भी वड्डा सवाल ये हो गया कि परचे वाला परचा भरेगा, क्योंकि आम तौर पर चर्चा शुरू हो गई है शाहकोट दे विच जिस उम्मीदवार के नाम का परचा कटाया गया होवे ते वो किवें परचा भर सकता है। इसकी मंग जिहड़ी है वो विरोधी धिर भी कर रही है कि उम्मीदवार खत्म किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के जिहड़े उम्मीदवार ने उन्होंने नाम से FIR दर्ज हो गई है, क्योंकि वो मसला जिस मसले ने 2017 के विधान सभा इलैक्शन के जोरां शोरां दे नाल कांग्रेस ने ही वो मुद्दा चुकिया सीगा, रेत माफिए का मुद्दा। ਉਹੀ मुद्दा हुण गले की हड्डी बन चुका है उस उम्मीदवार के लिए, जिहदा एक वीडियो भी रिलीज़ होया सी, वायरल होया सी MMS, जिस दे विचों खुद ये दस रहे सन कि मेरी सैटिंग करनी पवेगी। हुण किस तरह की सैटिंग सी वो भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता हैगी है, और उस मामले दे विच FIR दर्ज भी हो गई है। और जदों ये वायरल हुई सी वीडियो उस तो बाद उम्मीदवार ही उसनूं ऐलानिया गया, तां एक वड्डा शक ते सवाल जरूर खड़ा हो गया सीगा कि जदों कैप्टन अमरिंदर या कांग्रेस सरकार ये कहती है कि साफ सुथरे अक्स वाले उम्मीदवार ही असीं चोण मैदान दे विच उतारांगे, और जदों एक स्टिंग रिलीज़ हो गया होवे उस उम्मीदवार दा जिहदे उत्ते ये दाग लग गया होवे कि ये माफिया दे विच शामिल है, रेत माफिया दे विच शामिल है, और उस तो बाद उसके खिलाफ परचा भी हुण दर्ज हो गया, तो सवाल खड़ा होंदा है कि एक किहो जिहा उम्मीदवार है जिसनूं कांग्रेस चोण मैदान दे विच उतारना चाहती है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं। सब तो पहला जाण पछाण करा दीए मेहमानां दे नाल। सब तो पहला विनीत जोशी जी, सकत्तर ने पंजाब भाजपा के, चरणजीत सिंह बराड़ साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, उदय सिंह राठौड़ साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस के, जगतार सिंह संघेड़ा साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के, और CD सिंह कंबोज साहब सियासी माहर ने। और चंगी गल ये है कि शाहकोट के चप्पे चप्पे तो वाकफ नहीं, क्योंकि ये चोण लड़ चुके हैं कई बार शाहकोट तो। स्वागत है सारे मेहमानों का। राठौड़ साहब, शुरुआत मैं थोड़े तो ही करांगा। जदों असीं ये कहने हैं कि असीं साफ सुथरे अक्स वाले उम्मीदवार चोण मैदान दे विच उतारांगे, चलो मैं इस तो भी अगे जाना। हाल ही दे विच एक मंत्री नूं अपनी कुर्सी गवाणी पई सी, उहदा तर्क ये दिता गया सी कि भ्रिष्टाचार के मामले दे विच ये लिप्त सीगा मंत्री, इसे करके उहदी कुर्सी चली गई। हुण तुसीं उस उम्मीदवार नूं टिकट दे दित्ती है जिहदा नाम भी भ्रिष्टाचार के मामले च आ रहा है, और उही उम्मीदवार राइट हैंड दस्सिया जा रहा उस मंत्री दा जिहदी कुर्सी चली गई। हुण ये दोहरी राजनीति क्यों हो रही है? देखो, ये जिहड़ी मामला है चल रहा कई महीनों तो चल रहा है, और इस जी वीडियो की तुसी गल कर रहे हो, वीडियो भी दसी गई है 2017 की नवंबर के करीब तक। हुण इलैक्शन डिकलेयर होया, नोटिफिकेशन हुई, उस तो बाद एकदम ये सारी चीज़ां होनियां शुरू हो गई। और ये देखो कि सवेरे 4 बजे FIR दर्ज हुई है, 4:32 ते FIR दर्ज हुई है। तुसी दसो भी मैनू किहड़े थाणे दे अंदर 4:32 ते कोई FIR दर्ज हुंदी है? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ कोई अजिहा उम्मीदवार शाहकोट दे विच नज़र नहीं आया जो इस शख्स नूं रिप्लेस कर सके। देखो, इन्हां ने ही साडे 2017 के अंदर इलैक्शन लड़िया सीगा, और सिर्फ 4900 वोटां नाल उस समय हारे सीगे। और जो इल्जाम इस तो पहला दसो भी कोई इल्जाम लग्या है? इल्जाम लग्या, हले FI जरूर दर्ज हुई है, लेकिन ये दसो अद्धी रात तो ही बाद FIR दर्ज हुई है। ये कोई ना कोई साजिश है, कोई ना कोई जिहड़ी वीडियो वायरल हुई है वो थोड़े उम्मीदवार ऐलानण तो पहला हुई है। बिल्कुल हुई है ना। और मैं वो वीडियो देखी है, पता लग गया कि उस वीडियो दे विच नाम आ रहा, उस वीडियो दे विच कथित तौर पे ये शमूलीयत भी मनी जा रही है कि सैटिंग की जाएगी, फिर भी तुसी उसे उम्मीदवार उसे शख्स नूं अपना उम्मीदवार ऐलान रहे हो, फिर तो लोग सोचण दी मजबूर हो जांदे। वीडियो मैं भी देखी है, वीडियो तुसी चला के देख लो, उहदे अंदर कोई यही जी सैटिंग वाली गल नहीं है। जो लेबर दे बारे गल हो रही है और एडजस्टमेंट दी गल हो रही है, और लोकल बंदियां दी हो रही है। वो नमूने जेडे उत्थे दे FIR होगी राठौड़ साहब, FIR हो चुकी है। FIR होगी है जी, लेकिन ये देखो FIR एक दिन च होगी, एक टाइम च होगी, 4:32 सवेरे FIR होगी। केड़ी FIR हुंदी है जेडी माइनिंग दी एक टाइम दे अंदर रात नूं 3 बजे या 4 बजे हुंदी? अपनी पंजाब पुलिस ते सवाल चक रहे हो तुसी। देखो, ये तो हुण साजिश है, कोई ना कोई ये टाइम आएगा तो पता लगेगा, जिहदी कोई इंक्वायरी होएगी और जो भी चीज़ां टाइम आने तो सामने आएगी। पंजाब के इतिहास च पहली बारी होया होना कि सत्ताधारी धिर दा एक नुमाइंदा यह कह रहा कि साजिश हुई है पंजाब पुलिस दे वल्लों।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਫੈਕਟ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? एक विरोधियों की साजिश है, कोई ना कोई दे अंदर राजनीति हो रही है। चलो और दूसरी गल जेड़ी गल तुसी कह रहे हैं परचा है, मैं किसी दी भी कंप्लेंट करदा, पुलिस ने तो नहीं कहना भी मैं परचा नहीं करना, जब नहीं करेंगे तुसी कहोगे पुलिस परचा नहीं करती। तत्था तो बिना कर देगी परचा, देखो कुछ ना कुछ तो हच होगा, बिल्कुल होएगा। के खिलाफ क्यों नहीं परचा हुआ? लेकिन किसी दे कहने दे तो सिर्फ परचा नहीं ना हो सकता, पता ही है किसी दे कहने दे परचा हो जाएगा। जोशी साहब या संघेड़ा साहब थोड़ी इन्नी चलदी है पंजाब दे विच, मैं तो बड़ी सुन के हैरानगी है कि तुसी परचा करवा दिता 4:15 बजे FIR। एक सवाल तो जरूर हैगा, नुकता तो जरूर है कि 4:15 बजे FIR केड़ी एडी काली पै गई सी कि 4:15 बजे ही FIR करनी सी, थाना खुलण दा भी वेट नहीं किया गया। देखो एक गल मैं हरप्रीत जी बेनती करा कि स्टिंग ऑपरेशन इन्हों ने खुलासा किया कि नवंबर 2017 का हैगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਟਰੱਕ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਸਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਮਨਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ, ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰੂ SSP ਥਾਣੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ FIR ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ SHO ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 4:32 ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। 9:45 ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ SDM ਬਦਲਿਆ, SHO ਬਦਲੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਨਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ SHO ਲਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ SDM ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਨ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਗਦਾਰ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵਾਹ ਵਰੋਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਸੀਗਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਏ ਵਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਸ ਪੂਰੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਸੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ 15-15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ? ਸੋ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਿਊਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਓਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਕਰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੀਕ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੱਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ, ਦਾਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਠੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ, 4 ਵਜੇ ਹੋਇਆ, 5 ਵਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 24 ਆਵਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ 24 ਆਵਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਲੀਅਰ ਕਾਟੋ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ FIR ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਲਿਡ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਲੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਉਲਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਹਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ FIR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੇਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋਈ ਕਰਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 1100 ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 14, ਆਪ ਦੇ 12,
ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਲੋ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਠਹਿਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਤ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੇ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ? ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਔਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਆਈ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ 17 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇ 30 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੂ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ। ਆਰ ਯੂ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 77 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵਨ ਰੋਂਗ ਬਾਈ ਅਨਦਰ ਰੋਂਗ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਹਾਲੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 3/EC/2018 ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀਰਾਮ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਮਾਲੜੀ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਲੜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ।
ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। साड़ी विचार चर्चा जारी है और जिस तरह पहला सारे मेहमानों ने किया है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। लेकिन मैं ये कहना कि परचे दर्ज होंगे ने और राजनीतिक लोगों ते सारे राजनीतिक लोग बैठे हैं, सारे जानते हैं कि झूठे परचे भी दर्ज होंगे ने और कई बार स्थितियां यही जिहियां हो जांदियां कि परचे दर्ज होंगे। मैं खुद भोगी उस गल दा, जिस मामले च हैगा वो मामला बड़ा संगीन है ना, संगीन है, लेकिन जिस मामले कंबोज साहब ने गल कीती है कि सवेरे उहदा टाइम खत्म हो रहा सी, वो एक दिन पहला भी हो सकता सीगा दर्ज परचा। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਚੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈਗਾ। 4 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ और एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਿਆ और मैं उत्थे मौके ते परचा नहीं है ना। राठौड़ साहब, गंभीरता समझो मामले दी। मैं मामले दी गंभीरता भी है, मामले दा बैकग्राउंड भी है। इवें किसी ते परचा नहीं हो गया। तुहाडे जिहड़े साबका मिनिस्टर ने उन्हां दे राइट हैंड मन्ने जांदे ने, उत्थे रेत माफिया दे विच इन्हां दा नाम पहलां भी आंदा रहा, स्टिंग ऑपरेशन भी होया और उस तो बाद एक शख्स दी शिकायत ते परचा दर्ज होया। तुसीं इन्हां सारियां चीज़ां नूं दरकिनार नहीं कर सकदे, तुसीं इह नहीं कह सकदे कि सियासी साजिश है। हरप्रीत जी, जिहड़े बंदियां ने परचा कंप्लेंट दित्ती है, वो भी सियासी पार्टी तो ने और दूजी गल ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਐਮ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਮੈਂ ਦੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। इस चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ੌਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਰੇਤਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਆਸਾਨ ਹੋਗੀ ਫਿਰ?
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਥਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ? ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲਿਪਤ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹੀ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਤੋੜਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਚਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ IPS ਬਿਠਾਉਣ ਜੇ ਸਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ SHO ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਜੋ SHO ਜਦੋਂ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਫੇਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਫੀਸਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ? ਨੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਖਾਲੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਪੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ PP ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ 5 ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਟੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ
मतलब कई मामलों च नहीं देखो ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਹ ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਰਚਾ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਦਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਆ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਚਕਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਜਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੀ ਐਮਐਲਏ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਾਏ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ BJP ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੋਣ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ
ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦੇ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟਿਸ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਪਤ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100% ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ। ਰਾਜਨਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ। ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 90,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਫੀ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣੀ, 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲਿਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਉਣਗੇ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਲੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਲੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਵੱਖਰਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਆਸਕਡ ਮੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੋ ਸ਼ੇਰਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਗੁਨਾਹਗਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੜਦਾ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਬਲ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੋਕ ਸੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਨ? ਅੜੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੜਗੇ ਤਾਂ ਅੜਗੇ। ਅੜੀਅਲ ਐਂਡ ਮਲੇਸ਼ੀਅਸ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਿਕਟ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜਿੱਤਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾਣਗੇ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਵੀ 400 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 90,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਐਸਐਚਓ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।